محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: نفعنا به وبعلومه وبعلومكم في الدارين آمين. ما جاء في فضل الاعتمار في رمضان إلى أن قال: وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في الأم: وإذا أهل بحج ثم أراد العمرة أنسأل العمرة من أي موضع شاء إذا خرج من الحرم أي إلى الحل. وقال في مختصر المزني: ولو أفرد الحج وأراد العمرة بعد الحج خرج من الحرام ثم أهل من أين شاء وأحرم بها من أقرب المواضع من ميقاتها ولا ميقات لها دون الحل. وقال في رد المختار على الدر المختار عند قول النص: وللعمرة الحل ليتحقق نوع سفر، لأن أداء الحج في عرفة وهي في الحل وأداء العمرة في الحرام، فيكون أحرم بها من الحج ليتحقق له نوع من السفر. وفي الموطأ وسئل الإمام مالك عن رجل من أهل مكة: هل يحرم بعمرة من جوف مكة؟ قال: بل يخرج إلى الحل فيحرم منه. قال أبو الوليد الباجي: وهذا كما قال أن المكي لا يحرم بالعمرة من الحرم وإنما يحرم بها من الحل. والأصل في ذلك حديث سيدتنا عائشة رضي الله تعالى عنها. ومن جهة القياس أن النسك من شرطه الجمع بين الحل والحرم، وجميع أفعال العمرة في الحرم، فلو أحرم بها من الحرم لما جمع فيها بين الحل والحرم. فإن أحرم المعتمر من الحرم لزمه الإحرام وعليه أن يخرج إلى الحل فيدخل منه مهلا بالعمرة. قال الإمام مالك: ووجه ذلك ما ذكرناه من أن سنة العمرة أن يبدأ بها من الحل ويكون انتهاؤه في الحرم لقوله تعالى: ثم محلها إلى البيت العتيق. فإذا ابتدأها من الحرم فقد ابتدأها من غير الميقات الواجب لها فلزمت بالدخول فيها، ووجب استدراك ما يجب من شروطها من الجمع بين الحل والحرم. فقد علمنا من هذه النصوص أن المسألة متفق عليها عند أرباب المذاهب الأربعة أئمة الهدى، الواجب اتباع أحدهم في دين الله تعالى لمن هو جدير بالتقليد كغالب علماء هذا العصر فضلا عن عوامهم، ولا يسوغ بحال الخروج عن مذاهبهم إذ هي المجمع عليها كما قرره الأصوليون وذكره سيدي عبد الله بن حاج إبراهيم العلوي في مراكز الصعود بقوله: والمجمع اليوم عليه الأربعة وقفوا غيرها الجميع منع حتى يجيء الفاطمي المجدد دين الهدى لأنه مجتهد. ما يطلب في العشر الأواخر من رمضان. استمر. وبيان ليلة القدر. الأول عن سيدتنا عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. أخرجه البخاري ومسلم. الثاني وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: إن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أروا ليلة القدر في المنام في 7 الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أرى رؤياكم قد تواترت في 7 الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في 7 الأواخر. متفق عليه. قوله ما يطلب في العشر الأواخر من رمضان أي من الاجتهاد في العبادة والإكثار من نوافل الخير واغتنام الوقت. وبيان ليلة القدر بفتح القاف وإسكان الدال سميت بذلك لعظم قدرها أي ذات القدر العظيم لنزول القرآن فيها، ووصفها بأنها خير من 1000 شهر. قال الله تعالى: إنا أنزلناه أي القرآن في ليلة القدر. وكان إنزال القرآن فيها جملة واحدة
إلى بيت العزة من السماء الدنيا، ثم نزل بعد ذلك مفصلا على حسب الوقائع، ولما يحصل لمحييها بالعبادة من القدر الجسيم، ولما يحصل لمحييها بالعبادة من القدر الجسيم، أو لأن الأشياء تقدر فيها وتقضى، لقوله تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم. وتقدير الله وإن كان سابقا لكنه يظهر للملائكة في تلك الليلة، وعلى هذا يجوز فتح الدال، يقال قدر الله الأشياء قدرا وقدرا، لغتان مثل نهر ونهر. قوله العشر أي الأخير، قوله شد مئزرة بكسر الميم الإزار، أي اعتزل النساء، وأراد به الجد في العبادة وإحياء الليل بالقيام بطاعة ربه وإيقاظ الأهل للصلاة. قال في الفتح روى الترمذي ومحمد بن نصر من حديث زينب بنت أم سلمة لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم إذا بقي من رمضان 10 أيام يدع أحدا من أهله يطيق القيام إلا أزاره. قال الحافظ عبد الرحمن بن رجب عقب ذكر حديث سيدتنا عائشة هذا لفظ البخاري، ولفظ مسلم أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. وفي رواية مسلم أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره، انتهى. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخص العشر الأواخر من رمضان بأعمال لا يعملها في بقية الشهر، فمنها إحياء الليل، فيحتمل أن المراد إحياء الليل كله، وقد روي من حديث سيدتنا عائشة بلفظ وأحيا الليل كله. وفي المسند من وجه آخر أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلط العشرين بصلاة ونوم، فإذا كان العشر يعني الأخير شمر وشد المئزر. وأخرج الحافظ أبو نعيم عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا شهد رمضان قام ونام، فإذا كان 24 لم يدق خمضا، ويحتمل أن المراد بإحياء الليل إحياء غالبه. وفي الحديث فضل العشر الأواخر والحرص على دوام القيام فيها والحث على تجويد الخاتمة. ختم الله لنا ولأحبابنا بخير بمنه وكرمه آمين. آمين. طيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Amma ba'du. Di malam yang ke-15 ini Allah masih sayang sama kita, dihadirkannya kita di majelis Qiyam Ramadan, menghidupkan malam Ramadan lewat Isya, Tarawih, Witir serta majelis ilmu secara berjamaah. Besar harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga ini semua menjadi tanda baik dari Allah untuk kita dan kita semuanya dijadikan orang yang husnul khatimah. Sudah separuh perjalanan Ramadan ini berlayar. Perjalanan kita sudah tinggal separuh lagi. Sungguh begitu cepat dirasakan, siang berganti malam, malam berganti siang. Sangat cepat dan luar biasa 2 mingguan kita disertai dengan Ramadan. Apalagi yang puasanya isinya tidur terus, maka lebih cepat lagi perasaan ini. Tapi kalau isinya bangun, kurang tidur, maka terasa berat perjuangannya. Baik, begitulah. Waktu ini terus berjalan, tidak menunggu kita.
Mau semangat, mau malas, mau belajar, mau ibadah, mau tidak, waktu terus berjalan. Silakan kau isi dengan apa? Waktu ini tidak menunggumu, waktu ini terus berjalan. Setiap pagi muncul fajar selalu berteriak memanggil umat manusia, ana khalqun jadid wa ala amalika syahid. Aku adalah makhluk Allah yang baru dan akan bersaksi pada amalmu dari apa yang kau lakukan. Begitulah seterusnya. Tidak pernah waktu ini mau menunggu kita. Dia terus berjalan. Tidak pernah berhenti untuk menunggu kita. Kalau kita berhenti, maka kita akan semakin jauh tertinggal. Maka dari itu, siru ilallah urjan wa makasira. Teruslah berjalan menuju Allah walaupun pincang, walaupun capek, walaupun ngantuk. Teruslah istiqomah membaca Qur'annya, zikirnya, karena ini waktu terus berjalan. Jika kau tak memotongnya, maka waktu yang memotongmu. Maka ambil segera bagian untuk mengisinya lewat amal soleh yang sudah terjadwal. Di malam hari ini kita teruskan kajian kitab kita. Setelah kemarin berbicara tentang al-i'timar fi syahri Ramadan, umrah di bulan suci Ramadan. Dan sudah kita jelaskan bahwa pahalanya sama seperti melaksanakan ibadah haji, atau dalam riwayat ta'dilu hajjatan ma'i, sama dengan berhaji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umrah di bulan suci Ramadan. Semoga di tahun-tahun berikutnya kita ditakdir untuk bisa melaksanakan ibadah umrah dalam keadaan sehat walafiat, khususnya di bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal. Juga tadi dibaca terusan dari syarah kitab ini yang bercerita tentang mereka yang ingin berumrah setelah haji. Maka hendaknya mereka ambil niat ihram umrah dari miqatnya. Walaupun dia ahli Mekah, maka hendaknya ambil niat ihram umrah. Bagaimana itu wajibnya? Wajibnya umrah adalah berniat dari miqat. Dan harus keluar di adnal hil, di tanah yang halal, bukan tanah yang haram di sana. Sana ambil tempat miqat yang lebih dekat, Ji'rana, Tan'im, atau Hudaybiyah, untuk niat ihram umrah di tempat-tempat yang telah ditentuin oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak cukup niat langsung di dalam haram, harus ke miqat. Kalaupun begitu, maka nanti wajib bayar dam, karena niat dari miqat adalah wajibatul haj atau wajibatul umrah juga. Kalau tidak niat di miqat, maka nanti bayar dam, bayar denda sesuai yang telah ditentukan oleh ulama kita. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Al-Imam Syafi'i dalam pendapatnya, dan Imam Malik bahkan ittafaq, sepakat 4 mazhab bahwa harus keluar dulu ke tempat yang halal, bukan dari yang haram, dari tanah haram, tapi keluar kemudian untuk mencampurkan antara halal dan haram, dari tanah yang halal dan yang haram. Itu pelaksanaan ibadah haji dan umrah. Berangkat dari tanah yang halal menuju tanah yang haram, menyatu antara dua itu, sehingga terjalinlah niat ihram dari miqat haji maupun umrah dalam hal ini. Taib, nanti lebih luasnya kita belajar di bab haji tentang rukun haji, wajib haji, dan sunnah-sunnah haji. Dan
bagi orang ahli Mekah itu sendiri, bagaimana jika umroh dan semacamnya. Nah, sekarang kita masuk ke bab ma yutlabu fil ashril awakhir min Ramadan. Apa yang dianjurkan di malam 10 terakhir dari bulan suci Ramadan. Ini yang harus kita perhatikan, dan karena di depan kita adalah malam-malam 10 hari terakhir dari bulan suci Ramadan. Wa bayan Lailatul Qadar, dan keterangan tentang malam Lailatul Qadar. Hadisnya dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu idza dakhala al-ashru, jika masuk 10 hari terakhir, syadda mi'zarahu, mengencangkan sarungnya. Maksudnya mengencangkan sarungnya, dia semangat ibadah, tidak dekat dengan istrinya, khalwat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ahya lailah, menghidupkan malamnya, wa aiqadha ahlah, dan membangunkan keluarganya. Hadis riwayat Bukhari baik dan Muslim. Semangat ibadah di 10 hari terakhir Ramadan, dan di dalamnya terdapat malam Lailatul Qadar. Bifathil qaf, qafnya fathah, adalnya sukun, qadr, Lailatul Qadri. Dinamakan seperti itu li'uzami qadriha, karena kedudukannya yang agung. Lailatul Qadar Dzatul Qadril Azim, punya kedudukan yang agung. Kenapa? Linuzulil Quran fiha, karena di dalamnya turun Al-Quran. Dan disifati khairun min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Jadi Lailatul Qadar jadi mulia karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Turunnya Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatil, hu-nya itu Al-Quran. Kami menurunkan Al-Quran di malam Lailatul. Turunnya di malam Lailatul Qadar itu fi jumlatin wahidah, satu jumlah 30 juz. Ila baitil izza min sama'id dunya. Min baitil ma'mur. La, min lauhil mahfud ke baitil ma'mur, tempatnya malaikat. Itu langsung 30. Dari situ turun ke langit dunia. Dari Baitul Ma'mur ke langit dunia turunnya munajjaman, bertahap selama 23 tahun masa risalah nubuwah. Selama 23 tahun turunnya sesuai dengan asbabun nuzul, ala hasabil waqa'i, sesuai dengan kejadian. Jadi turunnya selama 23 tahun, kadang satu ayat, kadang satu surat, begitu. Dari Lauhil Mahfud ke Baitul Ma'mur satu kali turun 30 juz. Safkaf malam Lailatul Qadar. Walamma yahsul limuhya bil ibadah min al-qadr al-azim, karena orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar juga mendapatkan kadar yang banyak dari pahala. Ada juga menamakan Lailatul Qadri li'annal asya tuqaddar fiha wa tuqda, karena sesuatu ditakdirkan di dalamnya dan akan ditentukan. Syukaf, malam penentuan, ada yang bilang malam mulia, ada yang bilang malam penentuan. Karena di malam Lailatul Qadar itu ditentukan, fiha yufraqu kullu amrin hakim, takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya takdir itu sudah lalu, sabikon, sudah terdahulu, tapi dimunculkan ke malaikat di malam itu, di malam Lailatul Qadar. Ada yang bilang di malam nisfu Syaban. Ini kalau mengartikan yang nomor 2, Lailatul Qadar malam penentuan, maka di malam itu
turun dari Allah kepada malaikat. Ya Fathuddal Lailatul Qadar, malam penentuan Al-Qadar, sama dengan nahar. Jadi bisa malam mulia, malam kemuliaan, bisa malam penentu Lailatul Qadar itu. Baik. Masuk hadisnya. Kalau masuk 10 hari terakhir Ramadan, syadda mi'zarahu. Nabi mengencangkan sarungnya. Mi'zar artinya al-izar. Artinya i'tazalan nisa. Nabi menjauhi perempuan. Wa arada bihi al-jidd fil ibadah. Semangat dalam ibadah. 10 hari terakhir. Semangat ibadah sampai mengencangkan sarung. Maksudnya tutup. Dikencangkan, tidak dibuka. Berarti fokus ibadah. Kapan itu? 10 hari terakhir Ramadan. Subhanallah. Bisa ini diamalkan. Wa hiya al-lail bil qiyam bi ta'a rabbih. Hidupkan malam dengan taat di malam harinya. Wa iqadil ahli shalah, dan dibangunkan keluarganya untuk salat. Istrinya dibangunkan, anaknya dibangunkan. Dihidupkan untuk salat ibadah. Jangan dibiarkan main HP terus. Ada ya HP ini, matikan, jangan main HP. Taklim betul. Diingatkan, tidak boleh lihat TV, tidak boleh main HP. Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki itu pernah ditanya, Habib, bagaimana caranya membangunkan anak untuk sholat subuh? Anaknya susah dibangunin. Kata Habib Abuya Muhammad al-Maliki, kalau rumah ente kebakaran, anak ente tidur di dalam, dibangunin enggak? Ya dibangunin. Cara banguninnya gimana? Sekuatnya. Karena bisa kebakaran nanti. Sekuatnya harus bangun. Enggak bangun-bangun gimana? Teret. Taja. Kenapa ente kok sampai neret begitu? Ya takut kalau dibiarkan tidur, api tambah besar di rumah, bisa kebakaran anak saya, Bib. Nah, kalau kamu takut dengan api dunia, maka kamu harus lebih takut dengan api akhirat. Mau sholat subuh bangun, ya apa? Tarik. Sudah, Bib, 2 kali 3 kali, tarik lagi. Taja. Teret, bawa keluar. Karena kalau kau biarkan tidak sholat subuh, sama halnya kau biarkan terbakar dengan api akhiratku anfusakum wa ahlikum. Itu dia. Oh, filosofnya begitu. Kalau kamu diam saja, cuma dibangun sekali 2 kali, tidak bangun, dibiarkan. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat subuh-subuh selalu lewat di rumah Siti Aisyah. Dibangunin Sayyidah Aisyah sama Imam Ali. As-salah ya ahlul bait, as-salah ya ahlul bait, katanya Nabi. Salat wahai ahlul bait, salat wahai ahlul bait. Nabi ngajari umat sebagai ayah ngingetin anak-anaknya untuk salat subuh. Sufyan. Bukan berarti Imam Ali dan Sayyidah Fatimah kesiangan terus, enggak. Ini ngasih pelajaran ke umat, begitu pedulinya orang tua kepada anak. Jangan karena manja, karena sayang, dibiarin, dilepas. Kau pawe seakan membengi loro membengi. Biar wes, kalau sholat bangunin sholat. Kalau kamu sayang, sayang beneran itu adalah menyelamatkan anakmu dari api neraka Allah. Itu baru sayang beneran. Sufgaf. Nabi membangunkan keluarganya di malam-malam bulan suci Ramadan di 10 hari terakhir. Lam yakulin Nabi sallallahu alaihi wasallam idza baqiya min Ramadan 10 ayyam yada ahadan min ahli yatiqul qiyam illa qama. Nabi bangunin keluarganya untuk juga bangun malam. Hanya sholat tasbihnya tiap malam. Kita dari setiap malam mulai ba'dal maghrib sholat tasbih, tarawih,
Ya, iktikaf. Silakan di masjid ini kita buka free iktikaf malam 10 terakhir Ramadan, khususnya malam ganjil di masjid ibadah yang laki-laki. Kalau perempuan iktikaf di musallanya sana di pondok. Kalau yang laki iktikaf, perempuan iktikaf, bisa hilang nanti. Jadi banat di musalla, iktikafnya perempuan di rumahnya, kata Habib Umar. Iktikafnya santri laki-laki dan tetangga di masjidnya. Bahkan dikasih sarana nanti free kopi, bukan free wifi. Free wifi datang semuanya. Wah, sampai sobu kalau free wifi. Nanti free apa? Kopi. Tolong solihin sebagai takmir masjid. Mana solihin? Nunduk solihinnya. Ya, lagi khusuk. Nanti beli kopi untuk 10 hari terakhir malam ganjil. Ya, nanti kita beli kopi yang monggo. Mau Nescafe apa kopi Sangaran? Tahu kopi Sangaran? Wah, enak kopi Sangaran namanya. Kopi Sangaran. Itu nanti disiapkan sama roti-roti nanti melayani para tamu Allah. Malam 21, malam terakhir kita sholat malam pas itikaf. Dari setelah tarawih mau itikaf, tidak turun, silahkan. Kalau keluar batal itikafnya, masuk masjid niat lagi itikaf. Begitu ya, Nabi 10 hari ya kawan. Kita masa ambil malam nyetok tidak bisa. Ya, malam 21, malam 23 itu itikaf di masjid. Kalian yang sudah pulang di rumahnya cari itikaf. Malam 23 Habib itikaf di Darussalam di Jember. Malam 21 di sini sama kalian. Malam 25 di Jember juga. Malam 26 di Madura. Kalau mau ikut ke Madura itikaf di sana naik bis kalian. Malam 27 nanti di sini. Terus begitu beribadah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Niru baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashr al-awakhir ma la yajtahidu fi ghairih. Nabi itu ijtihad semangat di 10 hari terakhir yang tidak sama dengan yang lainnya, dilainkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakhussul ashr al-awakhir, Nabi yakhussul ashr al-awakhir menghususkan 10 hari terakhir Ramadan bi a'mal la ya'maluha fi baqiyatish syahr, dengan amalan yang tidak pernah diamalkan di bulan lainnya. Di antaranya ihya'ul lail, menghidupkan malam. Wa ahyal laila kullah, menghidupkan malam semuanya. Ya Allah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yukhlit al-20 bis shalah wal naum. Bedakan 10 hari pertama, 10 hari kedua campur salat, ada tidurnya sian. Fa idza kana al-ashr al-akhir, kalau sudah 10 hari terakhir, syammar wa saddal mi'zar, semangat dan mengikat sarungnya, ada tidur. Ibadah terus, subhanallah. Ya Allah bitaufiq hatta nafik. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza syahida Ramadan qama wa nama. Nabi itu kalau didatangi Ramadan bangun malam dan tidur. Fa idza kana 24, kalau sudah 24 lam yadhuq Ramadan wa yahtamil anna al-murad bihi lail ihya ghalibi. Menghidupkan malam semuanya, enggak ngerasain istirahat, enggak ngerasain tidur. Semua diisi ibadah. Kalau sudah 10 hari terakhir. La ilaha illallah. Kenapa? Karena 10 terakhir setelah itu penutupan. Itu menjaga supaya menjadi penutupan yang terbaik. Karena pelari itu nilai terakhirnya adalah putaran terakhirnya. Semakin bagus putaran terakhirnya ya jadi pemenang dia. Nah, kalau ini kebalik, kalau kita ini semangat di awal. Hari pertama, hari kedua, 10 terakhir wes mereteli.
safnya makin maju, banyak sibuk ke pasar, yang perempuan sibuk dengan kue dan baju lebaran, laki-laki bingung cari duitnya karena dituntut sama perempuan-perempuannya, bingung cari besena saya laki, so, ada pal cari THR ke Timur, mari oleh dari Dajen nyari kalau mari dari laut oleh nyari 4 penjuru mata angin THR diserbu. Alhamdulillah. Gitu dia. Jadi Nabi kenapa kok memilih yang terakhir lebih semangat? Karena menjadi penutup dari sebuah amal. Dan al-umur bi khawatimiha, perkara itu tergantung ujungnya. Pelari itu dikategorikan menang kalau terakhirnya juara 1. Kalau putaran pertama juara 1, putaran kedua juara 1, putaran terakhir juara belakang, itu gagal juara belakang. Paling terakhir itu jadi ukuran. Makanya ayo kita semangat, siapkan dari sekarang. Sekarang malam 15. Besok malam kita mulai kunut di witir terakhir kita. Kemudian janji kalian hari Kamis baca la ilaha illallah berapa? 750 dan kulhu berapa? 1000. Itu diamalkan mulai besok. Saya sudah beli sandalnya dan sudah beli. Banat tak mau sandal katanya, mau tasbih, sudah saya belikan tasbihnya. Nah besok saya bagikan. Tapi kalian punya utang 1750 kulhu dan apa? Dan la ilaha illallah. Kalau tidak dibaca saya tuntut nanti ya di pengadilan agama. Jadi tolong hari Jumat pagi kita baca khatmul Quran di Makbarah Banin, di kuburannya ummahnya Habib sama Walid, 2 kali hatam, 1 hatam untuk ummah, 1 hatam untuk Walid. Tolong Qurannya yang Habib beli dulu, ketemu sudah? Sama siapa disimpan? 30 juz yang dulu di bed. Tolong dicari malam ini biar disiapkan. Jumat pagi kita tidak ada taklim, langsung ke sana. Kemudian ba'da duhurnya sambil ngebaca kulhunya, Jumatan seperti biasa. Dan dari Tambarjo kalau mau Habib Soleh langsung ziarah pulang dari Tambarjo. Tapi tidak ada sarapan becelan, tidak ada ya, karena lagi puasa. Sahurnya aja yang banyak malam itu. Jadi setelah itu duhur ba'dal asar sudah siap untuk ikuti acara. Yang besar-besar kayak biasanya tukang parkir tuh jaga parkir, dirapikan di bawah. Tamunya insya Allah 150-an orang, tambah santri 50 jadi 200-an. Kemudian kita nanti baca solawat, baca doa khotam dari wadduha, terus tahlil gitu. Jadi insya Allah semoga dikasih waktu barokah. Makanya mulai dari asar, setelah asar langsung kumpul baca wadduha ya. Jadi sambil nunggu tamu datang, sambil solawat dan baca yasin tahlil dan doa wahbah sudah. Seperti itu ya, mudah-mudahan diparingi barokah dan ditulis kita semuanya termasuk anak yang berbakti sama orang tuanya. Dan nanti anak-anak kita juga itu mudah-mudahan dijadikan anak yang berbakti, anak yang soleh, ruzikna birrah wa yahfadna wa iyahum, dijaga kita dan keluarga kita dari segala malapetaka, diparingi semangat untuk ibadah di bulan Ramadan, diparingi bahagia dan senang dalam mendekatkan diri kepada Allah sampai kita semuanya kenal kepada Allah Subhanahu wa taala fi khairin wa lutfin wa afiyah ila hadratin Nabi al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.